Good morning, students. On Friday, we started the study about the grammar chapter. The title of that chapter is tense. How do you pronounce it? Tense. Tense means time in your Kannada language Kala. Here we ask a question. Who is time? Ten means time. Who is time? There are three types of times in our life. We find three types of times in our life. They are present time, past time, future time. Listen me once again. There are three types of times in our life. They are, first one is present time, second one is past time, third one is future time. Instead of using the word time, you may use tense. By using tense, how do you say? Present tense, past tense, future tense. There are three types of tenses. Which are those? They are, first one, present tense, second one, past tense, third one, future tense. Come to the first tense, first time of our life. What is that? Present tense or present life. Present tense or present life. Here we ask a question. Here a question raises. What's that? That question is present time. About what? About what is the present time, present tense? Then we get four events of the present time. We use present tense or present time to express four events of our human life. Four events of our life. These are those four events. They are existence in our Kannada language Iruvike. Second one be possession Hondiruvike. C action Kriya Suchaka. D inaction Niskriya Suchaka. We use present tense to express four events of that time. This time, present time. We use present tense to express four events of the present time. They are existence, possession, action, inaction. Then here are the examples. First example is related to the existence. I am a lecturer today. You may say, sir, I am a student today. What I am, what you are, what they are, what all are, to express this sentence of this tense. What is the name of this tense? Existence, simple present tense. Existence, simple present tense. Iruvike, Suchaka, Sada, Vartamana Kala. By using the sentences of this tense, we tell about our present time existence. That means what I am, what you are, what they are, and what all are.
ಇರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ಬಹುದು, ದೇ ಆರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ, ದೇ ಆರ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್, ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್? Possession simple present tense. Listen me carefully. Possession simple present tense. ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ಏನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರ, I have many students today. I have a new car. I have a new bike. I have a new smartphone. I have many pairs of dresses. ನಾನೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅವರೇನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ we use which tense? We use possession simple present tense. We use sentences of possession simple present tense. So here the second example is given. Come to the third event. Come to the third event of the present time. What is the third event of the present time? That is the action. Present time action ಅನ್ಬಹುದು, present tense action ಅನ್ಬಹುದು. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, what I do today, what I do now, what you do today, what you do now, what they do today, what they do now, what all do today, what all do now. ಇವತ್ತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಘಟನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ subtense of, this is a subtense. Yeah, you know what is the title of this subtense? What is the title of this subtense? Action simple present tense.
What do you call it? Action simple present tense. Example is I teach you today, you learn today, they come to Nidagunti today. She goes to Vijayapura today. These are the sentences of action simple present tense. Then come to the fourth event of the present time. Fourth event of the present time. What's that? That's inaction of present time. That's inaction of present time. On that day, I told you that active voice sentences of simple present tense, active voice sentences of action simple present tense are changed into passive voice. Those sentences are called inaction simple present tense. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಟಿ ಸಿ ಯು ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಸಿ ಯು. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಟಿ ಸಿ ಯು ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. I teach you. This is the sentence of action simple present tense. I teach you. What is the subject here? Subject is I. What is the verb? Teach. What is the object? Object is you. I is the subject. Teach is the verb, first form of the main verb. You is the object. Subject, main verb, first form. This is the object. This is the sentence of action simple present tense. This is the sentence of action simple present tense. If you change it into passive voice, this sentence is in active voice. Why this sentence is in active voice? Because this sentence contains object in it. The action simple present tense sentences which have objects in them, they are called active voice sentences of action simple present tense. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, he goes to college. ಈ ವಾಕ್ಯನ ನೋಡ್ರಿ, he goes to college. This is a sentence of action simple present tense. He goes to college. He goes to college. Sentence of action simple present tense ಇದು. ಯಾಕೆ? Here we find the action
going is the action. He subject goes, main verb S form, to college. He goes where? This is the adverbial. He goes to college. This is adverbial. This is adverbial. He goes to college. This sentence is not in active voice. It is not in active voice. But this sentence is in active voice. So you can say this sentence into passive voice, but you can't say this sentence into passive voice. Why you can't say this sentence into passive voice? Because this sentence doesn't contain object in it. ಯಾಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. But in this sentence we find object you. So you can change this sentence. You can change this sentence into passive voice. How? Take the object at first. Write the object you at first. After you, we use the helping verb are. In passive voice, we use the past participle form of the main verb teach. We use the past participle form of the main verb teach. Teach in a past participle form ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅದರ 5 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ. teach main verb first form ಇದು. teachers main verb s form. teaching ing form. taught ta u z st taught. ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇದಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐಎನ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗ ಇದಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಐಎನ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಐಎನ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ passive voice sentences we use this form of the main verb. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರ ta uz ast taught. You are taught. Then we use preposition by. I subjective form. Subject ಅನ್ನ object ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. We use subject I in the place of object. So here we have to use the objective form of the subjective form I. I the objective form ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ me ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. You are taught by me. In this sentence, you is the subject. Are helping verb. This is the main verb. This is the helping verb. This is the main verb past participle form. This is the preposition. This is the object. Carefully look at this sentence. In this sentence, subject you doesn't do the work. But in this subject, I does the work. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ does the action, its subject is in active, so this is called active voice sentence. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನದು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕರ್ತೃ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತೃ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಆಯದ
ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸೊ this sentence is an active voice. But in passive sentence, its object alla, its subject is passive. You is passive, but its object is active. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So its subject is passive. So in English this is called passive voice. In passive sentence, that's subject is passive, so that is called passive voice. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಇದಕ್ಕ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇರ್ತದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ that there are 4 types, subtypes in present tense. They are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. I am reminding you the things which you studied in your earlier classes. In your earlier classes, you studied that there are 4 types of present tense. They are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense and study madiri. But here at PU level, at 11th and 12th class, you study that there are 4 subtypes in simple present tense. In simple present tense, there are 4 subtypes. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is the first type of present tense. Present tense ನ ಮೊದಲನೇದು ಟೈಪ್ ಇದು. Present tense ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. But at PU level, in your higher classes, you studied that there are 4 types in simple present tense. There are 4 types in simple present tense. First one, A. That is existence. Existence, simple present tense. Existence, simple present tense.
existence, simple present tense. In Kannada language, you call it as ಇರುವಿಕೆ, ಸೂಚಕ, ಸಾದಾ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಇರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಇರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. Second type, possession. Second time is possession, simple, possession, simple, present tense, indefinite present tense ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದೇ. possession, simple, present tense. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ? ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ, ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ. ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. Third one, action, simple, action, simple, present tense, action, simple, present tense, action, simple, present tense, action, simple, present tense, action, simple, present tense. ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಕ್ರಿಯಾ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು? ಡಿ, ಇನ್ಆಕ್ಷನ್, inaction, simple, present tense, inaction, simple, present tense. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೂಚಕ ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. In this way, we classify simple present tense into 4 subtypes. They are existence simple present tense, possession simple present tense, action simple present tense, inaction simple present tense. Why you use existence simple present tense? To say, to tell, to express what I am, what you are, what they are, what all are. Why you use possession simple present tense? What I have today, what you have today, what they have today, what all have today. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಸೆಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ how we use action simple present tense? What I do, what you do, what they do, what all do.
To express all these, we use this tense. Why we use in action simple present tense? In Kannada language, this form of tense is used very less, but in English, it is used more. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಅಂದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡನ್. To express all these, we use this sentence. Thus, there are 4 types in simple present tense. By using these 4 types of sentences of simple present tense, we talk in English in a better way, the best way, not only better, best way. We write in English in the best way. The students who answer, the teachers who teach, the writers who write, all these use these 4 types of sentences of simple present tense to learn, to teach, to write, to read. Near about 90% of this simple present tense is used to narrate, to write, to speak. ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Read the books of physical sciences, social sciences, and human sciences. The books of all these sciences contain these 4 types of sentences of simple present tense. I mean, the writers of all these books have used these 4 types of sentences of simple present tense to write their books. ನಿಮಗ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೋರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟರು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. When you find that 90% is near about 90% of sentences of simple present tense have been used to write those books. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋರ್ದಾತು, ಕಲ್ಸೋರ್ದಾತು, ಕಲಿಯೋರ್ದಾತು, ಕಲ್ತ ಹೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋರ್ದು ಆತು. ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ native English speaker use these 4 types of sentences in their talking. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನನೇ ಈ 4 ಪ್ರಕಾರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 27 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 50 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ
ನಾನು ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 90% ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಬೆಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬೆಟರ್. Think that you have the mastery over the English. You are the master of the English. You will become the master of English. ಈ 4 ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಂತು ಅಂತಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಬಂತಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಈ 4 ಟೈಪ್ಸಿನ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ಕೋರಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು 14 ಪಾಠದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ಯದ. ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 4 marks question answers and 6 marks question answers on 14 lessons are in these 4 types of sentences of simple present tense. ನಿಮಗೆ ಕೊಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ 14 ಪಾಠದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ 4 ಟೈಪ್ಸಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗ್ ಕೊಳ್ಳಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಈ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 2 ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತದ ಮೂರನೇದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. How is the action of present time? Question ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗದ. How is the action of present time? ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೇ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ indefinite. Action is indefinite. Action is indefinite. Second one, action is incomplete. Action is completed, complete. Action is continuous. Action is continuous. Action is continuous. Indefinite action, incomplete action, complete action, continuous action. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು indefinite simple present tense. Indefinite simple present tense. I come, you come, he goes, she goes, they run, we run. ಇವೆಲ್ಲ indefinite actions ಗಳು. I go to Vijayapura. I may go or I may not. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. She comes to ನಿಡಗುಂದಿ. ಅವಳು ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್, ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್, ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್
ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರು. ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, action is going on. Here action is going on. I am teaching, you are learning, they are listening, all are learning and teaching. ನೋಡ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗದಾವ. I am teaching, you are learning, they are listening, all are teaching and learning. ಈ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಅದ. ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, present perfect. I have done, you have done, I have taught, you have learned, they have come, she has gone, ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. He has come, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. They have done, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Here action is completed. So action is complete. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಎರಡನೇದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಮೂರನೇದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ is started but it is not completed. It is going on from the long period. ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಶುರು ಆಗ್ಯದ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ಲಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗಂತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಏನು. ಹಿಂಗ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So here 4 types of action we find in the present time: indefinite action, incomplete action, complete action, and a continued action. ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು continued ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ, ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ, ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ. 4 ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಿಯೆನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಬಹಳ ತೆಗೆದ ಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗುದಿಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಂದ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಟೀಚ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. You learn, you are learning, you have learned, learned ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು, LEARNED ನೇ. ಮತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಲರ್ನ್ ಟು ಅನ್ಬಹುದು. You have learned,
you have been learning. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಕಲ್ತೀರಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತೀರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತೀರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತೀರಿ. ಆದ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪೊಸೆಷನ್, ಆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ 4 ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇದು ಪೂರ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ರಿ, existence. Existence, simple present tense. Existence, simple present tense. Second one, possession. Second one, possession, simple present tense. Possession, simple present tense. Third one, action, simple present tense. Action, simple present tense. Fourth one, inaction. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು ಬರೋದು. ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಸದ್ಯ ಅದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Present continuous tense. Present continuous tense. Sixth one, present perfect tense. Present perfect tense. Seventh, present perfect. Present perfect continuous tense. These are the 7 types of present tense which we use in our writing, in our talking. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಈ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Which are they? They are existence, possession, action, inaction. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನೆನಪಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. Existence, possession, action, inaction, continuous, perfect, perfect continuous. ಮೊದಲು ಹಿಂಗ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪೊಸೆಷನ್, ಆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. During the present time, we use sentences of these 7 types of present tense.
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ 5 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, 5 ಅಲ್ಲ 7 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಈ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ, ಶುರು ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ. 7 ವಾಕ್ಯಗಳು. I am a teacher. I am a teacher. ಯಾವ್ದಿದು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. I have a car. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅದ. I teach English. I teach English. Action simple present tense. ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. MA ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ಕಲ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನ್ಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಯು. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದದ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. These 7 sentences are the examples for these 7 types of present tense. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳದಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾರ್, ಪೊಸೆಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ action. Fourth one inaction. Fifth one present continuous tense ಗೆ, present perfect tense ಗೆ. Sixth, seventh present perfect continuous tense ಗೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ 7 ಸಬ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿನ ಈ 7 ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮೊನ್ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಜುಲೈ 15 ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಮಟನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್